Good evening students. Class start பண்ணலாமா? நேற்று homework sums கொடுத்திருந்தேன். அதுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னேன்? Exercise 3.1 ல 5th question மட்டும் நம்ம கிளாஸ்ல செய்யலாம் அப்படினு சொல்லிருந்தேன். அதோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நாம. क्वेश्चन எழுதிக்கலாமா? Exercise 3.1 ல 5th question. What's given? 3 by x plus 5 by y is equal to 20 by xy. அடுத்த equation 2 by x plus 5 by y is equal to 15 by xy. X not equal to 0, y not equal to 0. இதான் நமக்கு கொடுத்திருக்க equations. நம்ம ஏற்கனவே இந்த xy வந்து நமக்கு ரைட் சைடு இருந்ததுனா அதாவது ax plus by is equal to cxy அப்படின்னு இருந்ததுனா xy ஆல டிவைட் பண்ணோம். ஆனா இங்க பாருங்க xy வந்து எங்க இருக்கு? டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. இங்க xy ரெண்டுமே தனித்தனியா டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. Actually these are not linear equations. ஏன்? இதோட highest degree of the variables அப்படின்னு பார்த்தோம்னா -1 இங்க -1 இங்க -1 இங்க -2 இங்க -2 அப்ப highest degree -1 ஆ இருக்கு. Therefore it cannot be a linear equation. Linear equation வந்து highest degree should be 1 அப்படினு படிச்சிருக்கோம். Therefore இது என்ன செய்யலாம் அப்படினு பார்த்தா we should get rid of this xy. இப்ப denominatorல xy இருக்கிறதுனால we can multiply the equations by xy. முதல்ல என்ன பண்ணோம்? டிவைட் பண்ணோம். இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். So multiplying the equations by xy என்ன ஆகும் பாருங்க. இப்போ 3 by x இத ஒரு xy ஆல மல்டிப்ளை பண்ணேனா it will become 3y. இங்க y கேன்சல் ஆகும். So 5x is equal to xy ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடும் equal to 20. இல்லையா? அதே மாதிரி இது என்ன ஆகும்? 2y plus 5x equal to 15. இல்லையா? இது நம்ம வந்து தனித்தனியா தான் வச்சு செய்யணும். ஐ மீன் xy நம்ம மாத்தி வச்சு செய்யணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. சரியா? இல்ல நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? that is ஆர்டரா தான் வேணும் அப்படினா we can write it like this. 5x plus 3y equal to 20 which we can mark as the first equation and 5x plus 2y is equal to 15 which is the second equation. Here 5x இருக்கு. So we can do 1 minus 2. 2 subtracted from 1 gives us sign மாத்துவோம். 5x போய்டும். இங்க 1y. y is equal to 5. இப்போ y is equal to 5 வந்து substitute பண்ணலாம். Substitute y is equal to 5 in the first equation. Substitute y is equal to 5 in the first equation or in the second equation. So it becomes 5 into x. y value தான் நமக்கு y value of y தான் நமக்கு 5 னு கிடைச்சிருக்கு. So 5x plus 3 into 5 is equal to 20 which implies that 5x equal to 20. இங்க உள்ள plus 15 will go to the other side as minus 15 which implies that 5x equal to 5 which implies that x is equal to 5 by 5 that is x is equal to 1. x is equal to 1, y is equal to 5. Substitute பண்ணி பாருங்க. 1 அதாவது 3 by 1 அப்படின்னா எவ்வளோ? 3 plus 5 by y 5 எவ்வளவு? I mean y எவ்வளவு? 5 by 5 அப்ப அதுவும் 1 plus 1 2 அப்ப left hand sideல வேல்யூ வந்து 2 ஆயிடுச்சு. இங்க 20 by xy x வந்து 1 இல்லையா? I mean substitute பண்ணி பார்க்கலாம். 3 by 1 plus 5 by 5 is equal to பாருங்க 3 plus 1 equal to 4. இது left hand side ஓட வேல்யூ. right hand side போடுங்க. 20 by
1 into 5 xy. 1 5 is 5. அப்போ 20 by 5 is equal to 4. அப்போ left hand side equal to right hand side. இல்லையா? Therefore, the equation satisfy ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி second equation substitute பண்ணி பாருங்க. 2 by x, that is 2 plus 5 by y. அப்போ 5 by 5, 1 equal to 3. இப்போ 15 by 1 into 5 is also equal to 3. Upper left hand side equal to right hand side. Therefore, the solution is right. Let's write the solution. Therefore, the solution set is set containing the ordered pair. X oda value முதல்ல போடணும்னு சொல்லிருக்கேன். Ordered pair 1 5. சரியா? இப்போ என்ன பண்ணா அது லீனியர் ஈக்குவேஷனா மாத்த முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். நம்ம பார்த்து அதுக்கு தக்கன செய்யணும். either multiply by xy or divide by xy. What else is to be done? That you have to decide. அடுத்த क्वेश्चन போலாம். இப்போ exercise 3.1 வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. Before going to exercise 3.2, I just want to tell you what is the method of cross multiplication. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், there are 3 methods to solve a linear equation, a pair of linear equations அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? பார்க்கலாம். ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம்? linear equation அப்படின்னு சொன்னாலே linear equations in 2 variables அப்படின்னு சொன்னா linear equations are functions in which highest degree of the variables is 1. வேற என்ன பார்த்தோம்? An ordered pair x0 y0 is called a solution to a linear system in 2 variables if the values x is equal to x0, y is equal to y0 satisfy all the equations in the system. இதெல்லாம் நேத்து நம்ம பார்த்தது ரீகால் பண்ணிக்கலாம். There are 3 algebraic methods for solving a system of linear equations. ஒன்னு method of elimination நம்ம இப்ப செய்தது. அடுத்தது method of substitution. நான் அதை ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்ம செய்ய போறது இல்லைன்னு. third one method of cross multiplication. இப்போ எந்த மெத்தட் செய்ய மாட்டோம்? method of substitution நம்ம செய்ய போறது இல்ல. சரியா? அப்போ method of cross multiplication பண்ணும். அது எப்படி பண்ணும் பாருங்க. Consider the general form of a linear equation. General formனா என்ன அர்த்தம்? a into x. a ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் plus b into y equal to c. இல்லையா? அப்ப ரெண்டு ஈக்குவேஷனா எடுக்கும்போது நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? ஒரு சிஸ்டமா எடுக்கும்போது a1x plus b1y plus c1 equal to 0. அதாவது ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய c வந்து நம்ம இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சரியா? அந்த கான்ஸ்டன்ட்டையும் என்ன செய்துட்டோம்? இதோட தேர்ட் டேர்மா நம்ம கொண்டு வந்து வச்சிட்டோம். அப்ப எப்பவுமே ஜெனரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அ லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் 2 வேரியபிள்ஸ்னா we have to write it as ax plus by plus c equal to 0. சரியா? இவ்வளவு நாள் நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தட்ல நம்ம என்ன செய்தோம் அப்படின்னா அந்த c ரைட் சைடு வச்சு செய்தோம். சரியா? ஆனா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் பண்ணும்போது c should be in the left side. ஜெனரல் ஃபார்ம் எடுத்து தான் நம்ம பண்ண முடியும். சரியா? அப்ப அடுத்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எடுக்கலாம்? a2x plus b2y plus c2 equal to 0. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் 1 and 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம எடுத்தாச்சு. இத பார்க்கும்போது எப்படி சால்வ் பண்ணும்? நம்ம சாதாரணமா மெத்தட் ஆஃப் எலிமினேஷன்ல என்ன செய்வோம்? either we will equate these two coefficients, இதன் இந்த ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? சப்போஸ் I want to eliminate x eliminate பண்ணோம்னா I have to multiply the first equation by a2, second equation by a1. இல்லையா? அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும் பாருங்க. multiply 1 by a2 and 2 by a1 இல்லையா? செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? a1 என்ன மல்டிப்ளை பண்றோம்? by a2. அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலயும் a2 போடணும். a1 a2 a2 b1 c1 a2 c1 equal to 0. அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷனை we are going to multiply by a1. அப்போ a1 a2 a1 b2 இங்க a1 c2 இல்லையா?
ரைட் சைடு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் 0 into a2 தான் போடுவோம் இங்க 0 into a1 ஆனா 0 into anything gives us 0 அது மறந்துடக்கூடாது ரைட் சைடு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் இப்போ இது மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இது நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த a1 a2 நம்ம என்ன செய்யணும் எலிமினேட் பண்ணோம் இல்லையா x எலிமினேட் பண்ணோம் சேம் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் கிடைச்சாச்சு let us subtract 4 from 3 that is 3 minus 4 3 minus 4 போடும்போது என்ன ஆகும் பாருங்க இது மைனஸ் ஆகும் இது மைனஸ் ஆகும் இது மைனஸ் ஆகும் இது ரெண்டும் நமக்கு என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆயிடும் சரியா கேன்சல் ஆயிடுச்சா இப்போ என்ன மீதி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க y யோட வேரியபிள் எடுக்கும்போது y காமனா இருக்கு a2 b1 minus a1 b2 அதே மாதிரி பிளஸ் கான்ஸ்டன்ட் எடுப்போம் a2 c1 minus a1 c2 is equal to 0 இதுல இருந்து நம்ம y யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா இந்த a2 c1 minus a1 c2 நம்ம ரைட் சைடு கொண்டு போறோம் ரைட் சைடு கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும் பாருங்க மைனஸ் வரும் இல்லையா மைனஸ் ஆஃப் a2 c1 minus a1 c2 அப்படின்னு சொல்லி வரும் இல்லையா டினாமினேட்டர்ல we will be having a2 b1 minus a1 b2 இப்போ இதுல இருந்து ஒரு மைனஸ் நான் வெளியே எடுக்கிறேன் அப்ப இது என்னவா மாறுது பாரு a1 b2 இங்க வந்துரும் a2 b1 அங்க போயிடும் அப்ப மைனஸ் மைனஸ் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாமா கேன்சல் பண்ணிட்டா we are left with பாருங்க substituting this value in 1 நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு a2 c1 minus a1 c2 by a1 b2 minus a2 b1 இது என்னது y யோட வேல்யூ இதான் நம்மளோட ப்ரொசீஜர் எலிமினேஷன் மெத்தட்ல இதுதான் ப்ரொசீஜர் அப்போ இந்த வேல்யூ ஆஃப் y எடுத்துட்டு போய் என்ன செய்வோம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னு பாப்போம் பாரு என்ன பண்ணோம் a1x plus b1 into ஃபுல்லா இது y plus c1 equal to 0 ன்னு கிடைக்கும் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் சரியா பாரு substitute the value in y நமக்கு இதுதான் கிடைச்சது x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா we will take these two terms to the right side இல்லையா இந்த ரெண்டு டேர்மையும் ரைட் சைடு கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகுது minus c1 will become minus negative and again this b1 into this term will become minus and a1x இருக்கு so we will divide this whole expression by a1 இப்போ நம்ம simplify பண்ணோம்னா we are getting such a big expression ஒவ்வொரு டேர்மையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் minus c1 அப்படியே இருக்கு அத LCM எடுத்திருக்கோம் minus c1 into இந்த டேர்ம் வச்சு அப்படியே நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம் then divided by a1 அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இந்த a1 கீழே வந்திருக்கு நீ simplify பண்ணி பார்த்தேன்னா தெரியும் if you want I can show it to you நான் வேணா எழுதி காட்டுறேன் உங்களுக்கு minus c1 அப்படியே இருக்கட்டும் பாரு a1 b2 அப்ப a1 b2 c1 இப்போ இங்க ஒரு மைனஸ் இங்க ஒரு மைனஸ் so it becomes plus c1 a2 b1 அதாவது அல்பாபெட்டிக் ஆர்டர்ல எழுதுறோம் a2 b1 c1 அப்போ மைனஸ் b1 a2 அதாவது a2 b1 c1 plus a1 b1 c2 இது minus of minus will become plus இல்லையா இது whole divided by அதாவது இந்த a1 எங்க இருந்திருக்கும் அப்படின்னா whole divided by a1 இருக்கும் அது டிவிஷனா இருக்கிறதுனால அந்த a1 வந்து it comes to the denominator இப்போ என்ன ஆகுது பாரு minus a1 b2 c1 a1 b2 c1 அது நமக்கு கேன்சல் ஆகாது காமன் ஃபேக்டர் எதுவும் இல்ல சரி வேற என்ன கேன்சல் ஆகும் a2 b1 c1 அது இங்கேயும் minus a2 b1 c1 இருக்கு கேன்சல் ஆகும் இல்லையா இது ரெண்டு கேன்சல் ஆனா நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது minus a1 b2 c1 plus a1 b1 c2 இதுல இருந்து a1 காமனா இருக்கு வெளிய எடுத்துறலாம் so we'll be having b1 c2 minus b2 c1 இல்லையா அப்ப a1 கேன்சல் ஆகும் பாத்தியா இங்க கேன்சல் ஆயிடுச்சு அதனால இங்க கிடைச்சது நம்ம அடுத்த டேர்ம் போயிடலாம்
இது மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ இதுல என்ன செய்யலாம், நம்ம a1 அதாவது இங்க உள்ள மைனஸ உள்ள கொண்டு போறோம். அதாவது a1 வெளியே எடுத்திருக்கோம், எடுத்துட்டு b1 c2 பத்தியா முதல்ல இதை கொண்டு வந்துட்டோம், மைனஸ் b2 c1 எழுதிட்டோம். therefore a1 நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா we'll be getting this. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, hence the solution is, இப்படி ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குது. அப்ப எவ்ரி டைம் நம்ம இத மாதிரி பண்ண போறோமா, இந்த a1 என்ன, b1 என்ன, c1 என்ன அப்படின்னு இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு பண்ண போறோமா அப்படின்னா இல்ல. இது உங்களுக்கு மெத்தட் புரியணுங்கிறதுக்காக செய்திருக்கோம். கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் கேன் பி, இது கேன்சல் ஆகுது பாருங்க, உங்களுக்கு ரீசன் காட்டியிருக்கேன், அவ்வளவுதான். சொல்யூஷன் இப்படி இருக்கு. இதை எப்படி வந்து நம்ம எழுதலாம், பிராக்டிக்கலா சம் பண்ணும்போது இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடை நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத பாரு. என்ன பண்றோம் பாரு, எக்ஸ் ஒய் 1 அப்படின்னு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். சரியா, நம்மளோட ஃபார்ம் ஈக்குவேஷன் என்ன, a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0ன்னு வச்சுக்கணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்றதுன்னா கான்ஸ்டன்டா லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துடணும். லெஃப்ட் சைடு இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல, அப்படி இல்லைன்னா லெஃப்ட் சைடு நம்ம கொண்டு வரணும். சரியா, பாய்ஸ் ரொம்ப பிஸியா ஏதோ பேசிட்டு இருக்கிறீங்க, ரொம்ப பெரிய ஒரு கன்சல்டேஷன் நடந்துட்டு இருக்காங்க, அது என்னன்னு புரியல எனக்கு. அப்ப செகண்ட் ஈக்குவேஷனும் அதே ஃபார்மேட்ல எடுத்துக்கணும். புரியுதா, இப்படி இருந்தா நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்றோம், எக்ஸ் முதல்ல, அடுத்து ஒய், அடுத்து 1. இப்போ இதுல வெர்டிகலா we are going to write the coefficients. How we are going to write, a1 b1 c1 a2 b2 c2 அதோட coefficients, ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட coefficients, செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட coefficients. அப்புறம் என்ன பண்றோம், அதாவது சைக்கிளிக் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். xy1 xy1, அதாவது xy1 இப்படி நீ ஒரு சர்க்கிள் எழுதுனேன்னா x to y, y to 1, 1 to x, இதுதான் சைக்கிளிக் ஆர்டர்னு சொல்றோம். அந்த சைக்கிளிக் ஆர்டர் பாதிக்கப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக we are taking this column and writing it on the right side also. சரியா, பாத்தியா, இப்போ x to y, y to 1, 1 to எங்க வரணும், திருப்பி எக்ஸுக்கு வரணும். அதனால நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு அந்த எக்ஸ ரைட் சைடும் எழுதிக்கிட்டோம் ஒரு தடவை. Now see what we are doing. First we hide this. இப்படி கை வச்சு மறைச்சுக்கலாம். நம்ம மேல என்ன இருக்கு, எக்ஸ், எக்ஸுக்கு கீழே உள்ளதை அப்படியே மறைச்சிட்டு what we do is we are going to write it like this. பாரு, up top to top leftல இருந்து bottom right, then கீழ இருந்து மேல, இங்க மேல இருந்து கீழே வரணும், அடுத்து கீழ இருந்து மேல. அதாவது b1 c2 போட்டுட்டு இங்க மைனஸ் b2 c1 போடணும். மைனஸ் பண்ணும், ரெட் ஆரோல ப்ளூ ஆரோல வர்றதெல்லாம் நெகட்டிவா போடணும், ரெட் ஆரோ வந்து பாசிட்டிவ். அதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்றோம்னா, எக்ஸ் தானே மறைச்சிருக்கோம், எக்ஸ் கீழே எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட், அப்போ எக்ஸ் பை அப்படின்னு போட்டுட்டு we write b1 c2 minus b2 c1 is equal to, பாத்தியா, ஈக்குவல் டு போட்டுடுறோம். அடுத்து இது போயிடுச்சு, இது தேவையில்லை நமக்கு. இதை ஈக்குவேட் பண்ணும்போது அடுத்ததை மறைச்சுக்கிறோம். இப்ப எதை மறைச்சிருக்கோம், ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ஸ். அப்போ அடுத்து எழுதும்போது c1 a2 அப்படி இல்லைன்னா a2 c1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். then c2 a1 so is equal to y by அப்படின்னு போட்டுடுறோம். சரியா, அடுத்து 1 மறைச்சிட்டு 1 பைன்னு எழுத போறோம். அப்படி 1 பை எழுதும்போது இந்த x எங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு நமக்கு இல்லையா, அப்போ இப்படி கிராஸ் பண்ணும். சரியா, so it becomes 1 by a1 b2 minus a2 b1. இதுக்கு பேர் தான் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட். நீ எந்த கோஎஃபிஷியன்ட் எடுக்கிறியோ அந்த வேரியபிள் கீழே, அதாவது எந்த வேரியபிள் எடுக்கிறியோ அது கீழே உள்ள கோஎஃபிஷியன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ, மீதி இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட்டை இது மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி போடு. சரியா, இது பிளஸ்ல இருக்கும், இது மைனஸ், பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் போட்டேன்னா you will be getting one equation like this. பாரு, அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு, ஓகே, இப்படி ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, இதுதான் நமக்கு லாஸ்டா கிடைச்சது. இது என்ன பண்றோம்,
x ஓட y ஓட வேல்யூ தான் நமக்கு மெயின். x by this equal to 1 by this அப்படின்னு ஈக்குவேட் பண்றோம். இதை பேரா எடுக்கலாம் இல்லையா, ரெண்டா எடுக்கலாம் பாரு. இது ரெண்டையும் எடுக்கலாம், எக்ஸையும் அந்த கான்ஸ்டன்டையும் கனெக்ட் பண்ணு, ஒய்யவும் இந்த கான்ஸ்டன்டையும் கனெக்ட் பண்ணு. எக்ஸையும் கான்ஸ்டையும் கனெக்ட் பண்ணேன்னா என்ன கிடைக்கும், x by b1 c2 minus b2 c1 equal to 1 by that வேல்யூ வரும். இப்போ இத ரைட் சைடு மேல கொண்டு போ, cross multiply பண்ணி, so you will get this is the value of x that we got earlier. அதே மாதிரி இப்போ y எடுத்தோம்னா பாரு, similarly y is equal to, சரிதானா? இப்போ திருப்பி denominator அங்க கொண்டு போனேன்னா you will be getting y, the value of y. அப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் முதல்ல வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் எப்படி வருது அப்படிங்கறத. அதை ஷார்ட்டா எப்படி செய்யறது, இந்த a1 a2 நமக்கு இருக்க போறது இல்லை. ஆக்சுவலா we are going to handle only numbers. அந்த நம்பர்ஸை வந்து எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தாச்சு, சரிதானா? so the solution is, இதே சொல்யூஷன் தான் நமக்கு முன்னாடி வந்தது, சரியா? so now with this we'll pass on to the next exercise, சரியா? பாருங்க, solve the systems of equations using cross multiplication. இதுல உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன், using cross multiplication சொன்னால் மட்டும் நீங்க cross multiplication method யூஸ் பண்ணா போதும். otherwise உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபிளா இருக்கும், eliminating method, method of elimination கேட்டா அதுதான் பண்ணணும், method of cross multiplication கேட்டா இது பண்ணணும். ரெண்டுமே சொல்லல உன்ன. solve the system of equation அப்படின்னா இப்ப நம்ம இது செய்வோம் cross multiplication, உனக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதை செய்துக்கோ. மெத்தட ஸ்பெசிஃபை பண்ணலன்னா நீ எந்த மெத்தட்ல செஞ்சாலும் உனக்கு ஐ மீன் மார்க் ஃபுல்லா கிடைக்கும், சரியா? ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் இப்படி கொடுத்திருக்காங்க, 4x plus 3x plus 4y equal to 24, 20x minus 11y equal to 47. இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்பொழுது ஒரு விஷயமா இருக்க கூடாது, we have to rewrite the equation like this, 3x plus 4y minus 24 equal to 0, then 20x minus 11y minus 47 equal to 0. இப்படி மாத்தி எழுதுறதுக்கு மறக்க கூடாது, சரியா? எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கணும், அப்படின்னா தான் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ண முடியும். ரைட் சைடு வச்சு அப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் எனக்கு கிடைக்கல ஆன்சர்னு சொல்லக்கூடாது. அடுத்து என்ன பண்ண போறோம், we are going to arrange the coefficients in vertical columns. 3, 4, minus 24. பாரு, சைனோட சேர்த்து எடுக்கணும். அடுத்த ஹிண்ட் கொடுத்திருக்கேன், here 20 minus 11 minus 47, சரியா? அடுத்து என்ன பண்ணணும், நம்ம x எழுதணும். இந்த காலம் அப்படியே இங்க எழுத போறோம், 3, 20. அடுத்து x by எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னோம், த்ரீ into minus 11, 3 into minus 11, that is minus 33. then இது வந்து அப்படியே தான் ப்ராடக்ட் போடணும், பட் இதை எழுதும்போது மைனஸ் போடணும். 24s are 80, so it is minus 80. இங்க சப்ட்ராக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, is equal to y, சாரி இங்க ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிருக்கோம் சொல்லு, இத க்ளோஸ் பண்ணிருக்கணும் இல்லையா? எக்ஸுக்கு கீழே வேரியபிள் எக்ஸுக்கு கீழே எழுதும்போது இதை க்ளோஸ் பண்ணிருக்கணும், நம்ம இந்த ரெண்டு தான் எடுக்கணும் இல்லையாமா? 4 into minus 47, then minus of தான் எடுத்துக்கணும். therefore it will become, அப்படியே வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணு, minus 4 7s are 28, 2 இந்த 16 plus 2 18 இல்லையா? 4 4s are 16 plus 2 18, இப்படிதான் வச்சிருக்கணும்.
இப்போ மைனஸ் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டுட்டு இது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ். சரியா? 11ஆல நமக்கு நல்லா ஈஸியா மல்டிப்ளை பண்ண தெரியும். 2 4 நடுவுல 6. சரியா? இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ y பை அப்போ y யோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ ஹைட் படிக்கும். தென் 24 into 20 அங்க ஒரு மைனஸ் வேற இருக்கு. so it is minus 480. இங்க மைனஸ் இருக்கு பட் இங்க ஒரு மைனஸ் போட போறோம் நம்ம. மைனஸ் ஆஃப் இரண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணு. 3 7s are 21. 2 carries 12 plus 2 14. சரியா? மைனஸ் ஆஃப் அங்க மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு ஒரு மைனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by என்ன போட போறோம் பாரு. இப்போ 1ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸை மறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் இங்க இருக்கு, இங்க இருந்து இங்க மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டாம், நம்ம இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கலாம். so we have minus 33 minus 80 minus 33 minus 80. இது போடு வரைக்கும் தான் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். now this implies that x by minus இதுவும் மைனஸ் ஆட் பண்ணு. 12 1 carries, இங்க 14 15 1 carries, இங்க 452 is equal to y by minus 480, இங்க ஒரு plus 141 minus of minus equal to 1 by minus 113. சரியா? this implies that x by minus 452 is equal to y by minus 39 இங்க ஒரு 3 is equal to 1 by minus 113. புரியுதா? therefore x by minus 452 is equal to 1 by minus 113 and y by minus 339 is equal to 1 by minus 113. எப்படி எடுத்திருக்கோம் பாரு. இதையும் இந்த எக்ஸையும் கான்ஸ்டன்டையும் ஒன்னா போட்டுட்டோம். தென் ஒய்யையும் கான்ஸ்டன்டையும் ஒன்னா போடுறோம். அவ்வளவுதான். சரியா? சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா? இப்போ ரொம்ப ஈஸி. x is equal to 4, y is equal to 3 ன்னு கிடைக்க போறது நமக்கு. which implies that x is equal to minus 452. இது இங்க மேல போறது. அந்த ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே ஞாபகம் வச்சேன்னா போதும். 13 4s are 52. நம்ம பார்த்த உடனே தெரியுது 1 4 is 4. அப்படியே நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். it is 4 times, which implies that x is equal to 4 இங்க. and y is equal to இது இங்க போறது minus 339 by minus 113. minus minus cancel பண்ணு. பார்த்த உடனே தெரியுது இது 3 times போகுதுன்னு. therefore y is equal to 3. x is equal to 4, y is equal to 3. இல்லையா? செக் பண்ணனும்னா நீ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ. therefore the solution set is 4 3 ordered per 4 3. சரிதானா? அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாமா? இங்க ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான். நமக்கு எல்லா நம்பர்ஸும் எப்படி இருக்கு பாருங்க. டெசிமல்ஸா இருக்கு. அது ஒண்ணுதான் கஷ்டம். மத்தபடி we can have it as such.
அப்படி டெசிமலா வச்சுட்டு நான் கஷ்டப்பட விரும்பல மேம் அப்படிங்கிறவங்க யூ கேன் சேஞ்ச் இட் இன்டு ஹோல் நம்பர்ஸ். எப்படி ஹோல் நம்பரா மாத்துறது? 10 முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணு. மல்டிப்ளை பை 10. ஈக்குவேஷனை ஃபுல்லா 10ல மல்டிப்ளை பண்ணு. சரியா? So we'll be having 5x plus 8y equal to 4.4. இல்லனா அந்த -4.4 போட்டு equal to 0 ன்னு எழுதிக்கலாம். இது first equation. Second equation 8x plus 6y minus 5 is equal to 0. இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன். அப்ப இப்ப பாரு ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் டெசிமலா இருக்கு இல்லையா? மறக்காம கான்ஸ்டன்ட லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வா. இப்போ எழுது x y 1 5 8 minus 4.4 8 6 minus 5 again x 5 8 எழுதும்போது x by நான் க்ளோஸ் பண்ண போறேன் -40 minus of minus 24 2 24 plus 2 26 is equal to y by y க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இங்க மல்டிப்ளை பண்றேன் minus 32 3 32 plus 3 35 minus of minus 25 is equal to 1 by 1 close பண்ணிட்டேன் 5 6 are 30 minus 64 which implies that x by the minus of minus எனக்கு plus ஆகும் இல்லையா? அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பாரு 40 minus 40 plus 26.4 கிடைக்கும். அப்ப இங்க 0 போடணும்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் மைனஸ். இப்படி வச்சு சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 6 இங்க ஒரு 3 இங்க ஒரு 1. சோ minus 13.6. மறந்துடாத சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது டெசிமல் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இங்க ஒரு 0.0 போட்டு தான் நீ சப்ட்ராக்ட் பண்ணும். minus 13.6. இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் இப்ப உங்களுக்கு இவ்வளவு செய்து காட்டிட்டு இருக்கேன். என் பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்கன்னா 40 இப்படி போட்டுக்குவாங்க. அடுத்து 26.4 எப்படி போடுவாங்களே 26.4 அப்படின்னு போட்டுக்குவாங்க. சரியா? ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஹோல் நம்பர் இருக்கும் பொழுது அந்த ஹோல் நம்பர் முடியிற இடத்துல பாயிண்ட் வச்சுட்டு அப்புறம் தேவையான ஜீரோஸ் வந்து நம்ம போட்டுக்கணும். is equal to y by இது என்ன ஆகும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆகும் இல்லையா? அப்போ எனக்கு -35.2 பிளஸ் 25 அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்போ இங்க 0.0 வைக்கணும்னா இப்போ -10.2 கிடைக்கும். -10.2 is equal to 1 by -34. சரியா? Therefore so this implies that x by minus 13.6 is equal to 1 by 34 and y by your minus 10.2 is equal to 1 by minus 34. In the stage you can cancel the minus if you want. இதுல ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் இருக்கு கேன்சல் பண்ணா அதுலயும் ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் இருக்கு ஈக்குவேஷன்ல. This implies that x is equal to 13.6 by 34 and y is equal to 10.2 by 34. சரியா? இப்ப டிவைட் பண்றது அடுத்த கஷ்டம் இல்லையா? பார் 4 4s are 16 1 carries 4 3s are 12 plus 31 13. அப்ப இது 3 times போகுது. பட் இங்க பாயிண்ட் இருக்குறதுனால you will write it as 0.3. இப்ப மல்டிப்ளை பண்ணி பார்
கரெக்டா இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க 3 டைம்ஸ் போகுது பாரு. சாரி, இங்க 4 டைம்ஸ் போகுது. 4 4s are. இங்க 4 டைம்ஸ் போகுது, இங்க 3 டைம்ஸ். 3 4s are 12, 3 3s are 9 plus 1 10. அப்போ இங்க 3 டைம்ஸ் 0.3. ஈஸியா சொல்றேன். முதல்ல ஹோல் நம்பரை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரிஞ்சிடும் 3 டைம்ஸா 4 டைம்ஸா 2 டைம்ஸான்னு தெரிஞ்சிடும். தென் பாயிண்ட் இருந்தா தான் நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 13.6 கிடைக்கும். அதர்வைஸ் 136 கிடைக்கும் இல்லையா? இல்ல ரஃப் காலம்ல போட்டு காட்டுறேன். 4 4s இருக்கு பாரு. இங்க 4 இருக்கு, இங்க 6 இருக்கு. 4 எதால மல்டிப்ளை பண்ணா 6ல முடியும், 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா முடியும். அப்ப 4 4s 16 முடியும். அப்ப நான் என்ன செய்யலாம்? 34 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். 4 4s 16, 1 carries, இங்க 12 plus 1 13, 136 தான். பட் அங்க ஒரு பாயிண்ட் வருது 13.6. அப்ப என்ன செய்யணும்? இங்க நானே பாயிண்ட் வைக்கணும். ஏன்னா இதை நான் மாத்த முடியாது. அப்ப 0.4. அதே மாதிரி 10.2 போடும்போது எனக்கு தெரியும் 3 4s 12, 2ல முடியுது. அப்போ இன்டூ 3 போட்டேன்னா 3 4s 12, 1 carries, 10 9 plus 1 10. ஆனா இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு எனக்கு. அப்ப இங்கேயும் ஒரு பாயிண்ட் இருந்திருக்கணும். ஏன்னா 34 நான் மாத்த முடியாது. இட் இஸ் a constant term. புரியா எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு? Therefore x is equal to 0.4 and y is equal to 0.3. Solution set எழுதுனீங்கன்னா it is over. சரியா? அடுத்த क्वेश्चन போடலாமா? இப்போ ஹோல் நம்பர் வச்சு நம்ம ஒரு சம் பார்த்தோம், டெசிமல் வச்சு இன்னொரு சம் பார்த்துட்டோம். அடுத்து ஃபிராக்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதையும் பார்த்துடலாம். 4 சம் கொடுத்துருக்காங்க. 4 டைப்பா தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? 4th question, 3rd question பாரு. 3x by 2 என்ன இருக்கு? கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்கு. ஐ மீன் ஃபிராக்ஷன் இருக்கு. the constants are fraction. அப்ப எப்படி பண்றது? சேம் மெத்தட். கான்ஸ்டன்ட் இந்த பக்கம் கொண்டு வா. முதல்ல 3x by 2 minus 5y by 3. இந்த -2 இங்க வரும்போது plus 2 ஆகுது, equal to 0. and x by 3 plus y by 2 minus 13 by 6 equal to 0. equal to 0ங்கிற ஃபார்முக்கு நீ கொண்டு வந்துடணும் முதல்ல. இப்ப எழுதலாம் x y 1. x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னன்னு பார்த்தா it should be taken as 3 by 2. இப்ப 3 by 2 minus 5 by 3 இங்க 2. அடுத்தது 1 by 3 1 by 2 minus 13 by 6. இப்ப x ஓட டேர்ம் திருப்பி நம்ம எழுதணும் x 3 by 2 1 by 3. இது ரஃப் காலமா வச்சுக்குவோம். ஏன் தெரியுமா? இப்ப ஃபிராக்ஷன் கொடுக்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அப்போ x by க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் இது ரெண்டையும். அதாவது -5 by 3 -13 by 6 மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் இப்படி. அப்போ என்ன ஆகும்? இங்க எந்த காமன் ஃபேக்டரும் இல்ல. அப்போ மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் ஆகும். 65 5 13s 65 by இங்க ஒரு 18. காமன் ஃபேக்டர் இல்ல. அப்போ இங்க என்ன எழுதணும்னா 65 by 18 மைனஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ 1 by 2 into 2 அப்படின்னு போடும்போது இது கேன்சல் ஆயிடும். I'll get 1. So minus 1 is equal to y by y மறைச்சிட்டேனா இங்க இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா? 2 into 1 by 3 is 2 by 3. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். minus 13 by 6 into 3 by 6 3 by 2 போட்டோம்னா we get காமன் ஃபேக்டர் எதுவுமே இல்ல. so minus 39 by 18. அப்போ இங்க மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வர்றதுனால இங்க பிளஸ் 39 by 18.
is equal to 1 by 1 close பண்ணிட்டேன். இதை multiply பண்ணேனா I get 3 by 4. Again minus of minus, so it becomes plus. இங்கே 5 ones are 5 by 3 3s are 9. பெரிய பெரிய ஃபிராக்ஷனா இருக்கு இல்லையா? சரி, this implies that x by per common denominator எடு, அதாவது LCM 65 minus 18, இந்த கீழே உள்ள 18 will go up. அப்படியே எடுத்துக்கலாம். அதர்வைஸ் நீ இல்ல மேம் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ் கடைசி ஸ்டெப்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னு நினைச்சேன்னா இப்படியே பை 18 போட்டு வச்சுக்கலாம், தப்பு இல்ல. இஸ் ஈக்குவல் டு y பை, பாரு இங்க டினாமினேட்டர் வந்து 18 காமன் டினாமினேட்டர். அப்போ இங்க மேல 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணு, இங்க 6 ஆல 6 3s are 18. அப்ப 6 2s are 12. 12 plus 39 இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து டினாமினேட்டர் 80. அதே மாதிரி இங்க 1 by, இங்க 36 is the denominator. 9 3s are 27 plus 4 5s are 20. இப்ப அப்படியே வச்சுக்கலாம் இல்லையா? இது வரைக்கும் தான் நம்ம கஷ்டம். இது போட்டோம்னா அப்புறம் ஈஸியா போட்டலாம். which implies that x by, இது சப்ட்ராக்ட் பண்ண இங்க ஒரு 7 வரும் 20, அப்போ 47 இல்லையா? 47 57 65 by 18 is equal to y by, இது ஆட் பண்ண 51 51 by 18 is equal to 1 by 47 by 36. சரியா? இந்த இடம் ஒரு தடவை நம்ம செக் பண்ணலாம். y by தான் போட்டிருக்கோம் இல்லையா? y by y வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்றோம். இங்க x 1, இங்க 3 by 2 3 by 2 minus 5 by 3, இங்க plus 2, இங்க 1 by 3 1 by 2 minus 13 by 6, இங்க 1 by 3. y by போட்டுக்கலாம். 2 by 3 minus 39 by 6. 6 2s are 12 இல்லையாமா? அதாவது minus 13 by 6 தான் இங்க 3 by 2. So it is only 12. அந்த 51 வந்த உடனே தான் நான் யோசிச்சேன். So this is 12. 12 போடும்போது இங்க 4 வரும். 4 வந்தா இங்க என்ன ஆகும் பாரு. 4 2s are 8 plus இங்க 39. 8 plus 39 47. அப்போ ஒரு நம்பர் நம்ம டிஃபரெண்டா வந்ததுன்னா நம்ம கெஸ் பண்ணிடலாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணிருக்கோம். சரியா? நான் அதை 5 by 3 எடுத்து செய்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல செய்யும் பொழுது 2 by 3 2 by 3க்கு பேர அங்க ஏதாவது இங்க வந்து 3 by 2 ஏதோ எடுத்துட்டேன், அதனால தப்பாயிடுச்சு. இங்க 6 2s are 18, I mean 6 3s are 18 போட்டு விட்டேன். ஆக்சுவலா 6 2s தான் இங்க, அதனால it is 12. இப்ப பாரு, இது ரெண்டு எடு, இது ரெண்டு எடு. x by 47 by 18 is equal to 1 by 47 by 36 and y by 47 by 18 equal to 1 by 47 by 36. சரியா? இதெல்லாம் அழிச்சிடலாமா? நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயா எழுதலாம். This
implies that x is equal to இது மேல போறது இல்லையா அப்போ 47 by 18 by 47 by 36 into 36 by 47 மாத்திக்கலாம் ரெண்டு கேன்சல் ஆகும் 1 time 2 times so x is equal to 2 அதே மாதிரி இங்க y is equal to 47 by 36 இல்லையா into இது 47 by 36ங்கறால 36 by 47 இங்க மாறும் ரெசிப்ரோக்கலா மாறும் இல்லையா டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற fraction into ரெசிப்ரோக்கலா மாறும் 2 times 1 which implies that x is equal to 2 and y is equal to 2 solution set எழுதிருங்க மறக்காம solution set எழுதுனீங்கன்னா this will சரியா இப்போ ஒரே ஒரு சம் ஹோம்வொர்க் கொடுக்க போறேன் எப்போ தெரியுமா ஆஃப்டர் doing necessary arrangements in the next sum fourth sum பாரு 5 by x minus 4 by y equal to minus 2 by x plus 3 by y equal to 13 அது என்ன x y ரெண்டும் denominator போயிடுச்சு so it's not a linear equation ரெண்டுமே linear கிடையாது எப்படி linear மாத்த முடியும் நம்ம let a is equal to 1 by x b is equal to 1 by y. Therefore, the equations are become எப்படி ஆகும் 5a minus 4b அந்த minus 2 இங்க வரும்போது plus 2 equal to 0 அடுத்து 2a plus 3b minus 13 equal to 0 இப்போ ஈஸியா பண்ணலாம் சரிதானா டேவிட் சிரோமணில ஒரே ஒருத்தனை தவிர மத்த எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா கவனிக்கிறீங்க அந்த மூலையில இருக்க ப்ளூ ஷர்ட் பையன் என்னப்பா கஷ்டம் உனக்கு என்ன கஷ்டம் உனக்கு நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நீங்க எந்தெந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுவீங்க ஃபிராக்ஷன்ல தப்பு பண்ணுவியா நீ டெசிமல்ல தப்பு பண்ணுவியா நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நீ எழுந்து போற எழுத வார உன் இஷ்டம் போல கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கிற உனக்கு நீயே ஒரு கிளாஸ் தனியா நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் உங்க பேர் ஸ்கூல் பேர் முதற்கொண்டு எனக்கு தெரியும் இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் எனக்கு நான் ஸ்கூல் பேர் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா நீங்க வருத்தப்படுவீங்க செய்யாதீங்கன்னு சொல்றேன் எல்லாரும் அழகா கவனிக்கிறாங்க அழகா ரொம்ப கேர்ள்ஸ்லாம் ரொம்ப அட்டென்டிவா இருக்காங்க பாய்ஸ் கூட நல்லா இருக்கீங்க ஆனா அந்த எல்லாருக்கும் ஒரு இந்த ஸ்கூலுக்கு ஒரு திருஷ்டி பரிகாரம் மாதிரி நீ செய்துட்டு இருக்கிற சால்வ் பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாமா சோ இப்போ எக்ஸ் வைக்கு பதிலா நம்ம ஏபி 1 இங்க a போட போறோம் 5 minus 4 2 5 2 3 minus 13 2 so a by 52 minus into minus plus ஆகும் 52 minus 6 equal to b by 4 plus 65 is equal to 1 by 15 plus 8 which implies that a by 46 a by 46 23 ஓட மல்டிபிள்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் b by 69 equal to 1 by 23 என்ன 23 is the prime number அதனால ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் அங்க 46 வந்தா 23 ஓட மல்டிபிள்ஸ் தான் அடுத்து வர முடியும் அப்படினு this implies that a by 46 equal to 1 by 23 and b by 69 is equal to 1 by 23 சரிதானா
this implies that A is equal to 46 மேல போய்டும் இல்லையா so 46 by 23 cancel பண்ணா 2 times போகும் and B is equal to 69 மேல போகும் 69 by 23 எத்தனை தடவை போகுது 3 times so A is equal to 2 and B is equal to 3 ஆனா நமக்கு A B பத்தி நமக்கு கவலையே இல்ல நமக்கு தேவையானது x உம் y உம் தான் A is equal to 2 and B is equal to 3 x and y என்ன reciprocal of A and B இல்லையா respectively therefore x is equal to 1 by 2 and y is equal to 1 by 3 therefore the solution set is set containing the ordered pair 1 by 2 1 by 3 சரிதானா so students this is for today we'll continue tomorrow with the next question பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 questions word problems கொடுத்திருக்காங்க first of all we have to formulate the given sums into linear equations ஒவ்வொரு சம்மா ரீட் பண்ணா நமக்கு தெரியும் கொடுத்திருக்க ஸ்டேட்மென்ட்டை எப்படி லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸா மாத்துறது அப்புறம் அதை சால்வ் பண்ணனும்னா we will get the values of the required quantities there சரியா அது நாளைக்கு பண்ணலாம் so thank you and we'll meet once again tomorrow